कैवल्य सुखदाय नमः ओं सच्चिदानंद विग्रह ज्ञानिने नमः ओं दयायुताय नमः ओं दान्ताय नमः ओं ब्रह्मद्वेष विवर्जिताय नमः ओं प्रमत्तदैत्यभजदाय नमः ओं श्रीकण्ठाय नमः ओं विबुधेश्वराय नमः ओं रमार्चिताय नमः ओं विधये नमः ओं नागराजयज्ञोपवीतपते नमः ओं स्थूलकण्ठाय नमः ओं स्वयंकर्त्रे नमः ओं सामघोषप्रियाय नमः ओं पराय नमः ओं स्थूलतुण्डाय नमः ओं अग्रिणे नमः ओं धीराय नमः ओं वागीशाय नमः ओं सिद्धिदायकाय नमः ओं दूर्वाबिल्वप्रियाय नमः ओं अव्यक्तमूर्तये नमः ओं अद्भुतमूर्तिमते नमः ओं शैलेन्द्रतनुजोत्सुङ्गखेलनोत्सुकमानसाय नमः ओं स्वलावण्यसुधासारजितमन्मथ विग्रहाय नमः ओं समस्तजगदाधाराय नमः ओं मायिने ओं मूषिकवाहनाय नमः ओं हृष्टाय नमः ओं तुष्टाय नमः ओं प्रसन्नात्मने नमः स्वयंभू श्री वरसिद्धिविनायक स्वामिने नमः दिव्यचरणारविन्दयोः नानाविध परिमलपत्रपुष्पाणि समर्पयामि धूपमाघ्रापयामि वाद्यं वनस्पतिर्भवैर्दिव्यैर्नानागन्धैः सुसंयुतः अग्रेयः सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रजगृह्यताम् श्रीवरसिद्धिविनायक स्वामिने नमो नमः धूपमाघ्रापयामि उद्दीप्य स्वजातवेदो भग्नन्निररतिं मम जातवेदो कामश्वं पुरुषं जगत् अभिप्रदज्ञागहि श्रिया मा परिपालय स्वामिने नमः प्रत्यक्षदीपं दर्शयामि धूपदीपानन्तरम् आचमनीयं समर्पयामि नैवेद्यम् नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते अस्तु लंबोदराय एकदन्ताय विघ्नविनाशिने वसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः पाणिपाकनिवासाय कामितार्थप्रदायिने कैवल्यानन्दरूपाय श्रीगणेशाय मङ्गलम् श्रीवरसिद्धिविनायक स्वामिने नमो नमः आनन्दनीराजनं दर्शयामि అధికారులను అనధికారులను అందరితో కూడినటువంటి భక్తలోకాన్ని ఆశీర్వదిస్తూ స్వామివారు వినాయక వ్రత విశేషంతో చక్కగా అనుగ్రహిస్తూ ఉన్నారు. సరాగి లోక దుర్లభం విరాగి లోక పూజితం సురాసురైర్నమస్కృతం జరాపమృత్యునాశకం గిరాగురుం శ్రియాహరిం జయంతి యత్పదార్చకాః నమామితం గణాధిపం కృపాపయపయోనిధిం అంటూ చక్కగా పెద్దలు స్వామివారు సాక్షాత్తు వేదపురుష స్వరూపంతో ప్రత్యక్షమై ఈనాటికి నాడు వరసిద్ధి వినాయకుడు అనేటువంటి పేరుతో ఆ గణేశ్వరుడు అందరినీ అనుగ్రహించేటువంటి శుభదినం ఇది. కాబట్టి గొప్పదైనటువంటి విరక్తతతో ఉన్నటువంటి మహాత్ములైనటువంటి వారందరి చేత పూజించబడుతున్నటువంటి స్వామి దేవతా నికరం చేత నిరంతరం నమస్కరించబడుతూ మొదలు దేవుడు అని ఏ పని చేసినా ఆ పనికి మొట్టమొదటగా విఘ్నేశ్వర ఆరాధనతో కార్యాన్ని ఆరంభించడం అనేది సాంప్రదాయబద్ధమైనటువంటి శాస్త్ర మర్యాద. ఆ విధంగా విఘ్నేశ్వరుడు మహాగణాధిపతి అనేటువంటి పేరుతో ప్రతి ఒక్క పనికి కూడా ముందర ఆరంభంలో పూజించబడడం అనేది చక్కనైనటువంటి సాంప్రదాయం. అదో అటువంటి స్వామి వేదమంత్రయుతంగా స్వీకరిస్తున్నారు. బ్రహ్మభూర్భువస్సువరో
భక్తజనానాం ఉపాత్తా దురితక్షయద్వారా శ్రీపరమేశ్వరముద్దిశ్య శ్రీపరమేశ్వరప్రీత్యర్థం శుభే శోభనే ముహూర్తే శ్రీమహావిష్ణోः ఆజ్ఞయా ప్రవర్తమానస్యాద్య బ్రహ్మణः ద్వితీయపరార్ధే శ్వేతవరాహకల్పే వైవత్వతమన్వంతరే కలియుగే प्रथमपादे जम्बूद्वीपे भरतवर्षे भरतखण्डे मेरोर्दक्षिणदिग्भागे श्रीशैलच्च आग्नेयप्रदेशे कृष्णाकावेर्योर्मध्यदेशे श्रीस्वजम्भू वरसिद्धिविनायकत्वामदेवतासन्निधो अस्मिन् वर्तमानेन व्यावहारिकचान्द्रमानेन स्वस्ति श्री विश्वावसनाम संवत्सरे दक्षिणाजने वर्ष ऋतौ भाद्रपदमासे शुक्लपक्षे चतुर्थ्यां वासरः सौम्यवासरे शुभनक्षत्रे शुभयोगे शुभकरण एवं गुण विशेषण विशिष्टायां शुभतिथौ श्रीपरमेश्वरमुद्दिश्य श्रीपरमेश्वरप्रीत्यर्थं सर्वेषां भक्तजनानां क्षेमस्थैर्यधैर्यविजयवीर्य अभय आयुरारोग्य ऐश्वर्याभिवृद्ध्यर्थं धर्मार्थकाम्यमोक्ष चतुर्विधफलपुरुषार्थसिद्ध्यर्थं श्रीवरसिद्धिविनायकत्वामि देवता दिव्यानुग्रहप्रसादेन लोकसंरक्षणार्थं श्रीवरसिद्धिविनायकत्वामि देवता प्रीत्यर्थं वर्षे वर्षे प्रयुक्त श्री वरसिद्धिविनायकस्वामि देवता प्रीत्यर्थं व्रतं करिष्ये आदौ निर्विघ्नेन परिधमावाप्त्यर्थं श्रीमहागणाधिपति प्रार्थनं करिष्ये गणाधिपति पूजां करिष्ये तदङ्गकलशाराधनं करिष्ये कलशस्य मुखे विष्णुः कंठे रुद्रसमाश्रितः मूले तत्र स्थितो ब्रह्मा मध्ये मातृगणा स्मृता शोधसागराः सर्वे सप्तद्वीपा वसुन्धरा वेदोऽथयजुर्वेदः सामवेदोऽह्यथर्वणः सहिताः सर्वे कलशाम्बसमाश्रिताः पवित्रे परिशिच्यते यज्ञेषु वर्धते आपो वायुगं सर्वं विश्वाभूतान्यापः प्राणावापः पशवापोन्नमापो मृतमापः सम्राडापो विराडापत्वराडापश्चन्दाकुष्यापो ज्योतिकुष्यापो योगुष्यापः सत्यमापः सर्वा देवतापो भूर्भुवस्वरापो ये जमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिन्धुकावेरजलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु कावेरी तुङ्गभद्रा च कृष्णवेणी च गौतमी भागीरथी च विख्याताः पञ्चगङ्गाः प्रकीर्तिताः श्रीमहागणाधिपति पूजार्थं दुरितक्षयकारकाः कलशोदकेन पूजा द्रव्याणि सम्प्रोक्ष्य आत्मानं च सम्प्रोक्ष्य द्वा गणपतिं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तरेष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनः शृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम् श्रीमन्महागणाधिपते नमः साङ्गं सायुधं सवाहनं सशक्ति पत्नी पुत्रपरिवारसमेतम् अस्मिन् हरिद्राबिम्बे सुमुखं श्रीमहागणाधिपतिमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि पुनरस्मात् चक्षुः परः प्राणमिहिनो धेहि भोगम् योक्पश्येम सूर्यमुच्चरन्दमनुमते मृतयान स्वस्ति प्राणाः अमृतमपः प्राणानेव यथा स्थानमपः भजते सर्वजगन्नाथ यावत् पूजावसानकम् तावत् त्वं प्रीतिभावेन बिम्बेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु स्थिरो भवावरदो भवासमुखो भवासुप्रसन्नो भव स्थिरासनं गुरु श्रीमहागणाधिपतये नमः वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा गुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा श्रीमहागणाधिपतये नमः ध्यायामि श्रीमहागणाधिपतये नमः आवाहयामि श्रीमहागणाधिपतये नमः अनेकनवरत्नखचित सिंहासनं समर्पयामि श्रीमहागणाधिपतये नमः पादयोः पाद्यं समर्पयामि श्रीमहागणाधिपतये नमः हस्तयोः अर्घ्यं समर्पयामि श्रीमहागणाधिपतये नमः शुद्ध आचमनीयं समर्पयामि श्रीमहागणाधिपतये नमः स्नानं समर्पयामि स्नानानन्तरं आचमनीयं समर्पयामि श्रीमहागणाधिपतये नमः वस्त्रार्थं पुष्पाक्षतान् समर्पयामि वस्त्रधारणानन्तरम् आचमनीयं समर्पयामि श्रीमहागणाधिपतये नमः यज्ञोपवीतं समर्पयामि यज्ञोपवीतधारणानन्तरम् आचमनीयं समर्पयामि परिमलगन्धान् धारयामि अलङ्करणार्थम् आभरणार्थं पुष्पाक्षतान् समर्पयामि सुमुखाय नमः एकदन्ताय नमः कपिलाय नमः गजकर्णकाय नमः लम्बोदराय नमः विकटाय नमः विघ्नराजाय नमः विनायकाय नमः केतवे नमः गणाध्यक्षाय नमः बालचन्द्राय नमः गजाननाय नमः वक्रतुण्डाय नमः शूर्पकर्णाय नमः हेरम्बाय नमः स्कन्दपूर्वजाय नमः सर्वसिद्धिप्रदायकाय नमः कुमारगुरवे नमः महागणाधिपतये नमः नानाविधपरिमलपत्रपुष्पाक्षतपूजां समर्पयामि धूपमाघ्रापयामि वाद्यम् నమో విఘ్నేశ్వరాయ నమో నమః. వరసిద్ధి వినాయకుడు అని చక్కగా చెప్పబడతారు స్వామి ఈనాడు. ఎవరు ఏది కోరుకుంటే దాన్ని ఇచ్చేటువంటి స్వరూప స్వభావాలతో చక్కగా ప్రకాశిస్తాడు స్వామి. అందుకనే స్వామివారి యొక్క విశేషాన్ని అద్భుతంగా తెలియజేస్తూ ఈ వినాయక వ్రతాన్ని గురించి చెబుతూ రేవాఖండంలో చక్కగా అద్భుతమైనటువంటి రీతిగా ఆ స్వామివారి యొక్క వైభవం చెప్పబడుతుంది. కాబట్టి నైమిషారణ్యంలో మహర్షి సూతుడు స్వయంగా తాము భారత వంశాంకురమైనటువంటి మహారాజు ధర్మరాజు
తన సోదరులందరితో కలిసి రాజ్యాన్ని పోగొట్టుకొని ఆ అరణ్యవాసం చేస్తూ వచ్చిన సందర్భంలో ధర్మరాజు గారి చేత చక్కగా ఆయనకు ఈ విశేషాన్ని తెలియజేస్తాడు. కాబట్టి ఏదైతే ఆ దుఃఖంతో వచ్చాడో, మహా కష్టంతో ఆ వచ్చినటువంటి ధర్మరాజుతో మాట్లాడుతూ సూతుడు అంటాడు, స్వామి ధర్మరాజా, ఆ ధర్మరాజు ప్రశ్నకు అంటాడు సూత మహర్షి, స్వామి మాకు సరైనటువంటి మార్గాన్ని నిర్దేశించి పోయినటువంటి మా సంపద రాజ్యం కోల్పోయి వచ్చాము ఇక్కడికి, మళ్ళీ మేము పొందేటువంటి సకల పాపాలు నశించి మా రాజ్యాలు పొందేటువంటి వ్రతాన్ని ఆచరించడానికి ఆన తీయమంటాడు. అప్పుడు ఆయన స్వయంగా ఇక్కడ వినాయక వ్రతాన్ని, వరసిద్ధి వినాయక వ్రతాన్ని ఉపదేశిస్తారు. నమస్కారాన్ సమర్పయామి. అనేన మహాగణాధిపతి పూజనేన భగవాన్ సర్వాత్మకః సర్వం శ్రీ మహాగణాధిపతి ప్రీయతాం. పూర్వోచ్చరితే వంగణ విశేషణ విశిష్టాయాం శుభతిథౌ శ్రీ పరమేశ్వరముద్దిశ్య శ్రీ పరమేశ్వర ప్రీత్యర్థం స్వామినః లోక సంరక్షణార్థం శ్రీ వరసిద్ధి వర్షే వర్షే ప్రయుక్త శ్రీ వరసిద్ధి వినాయకత్వామి దేవతా ప్రీత్యర్థం కల్పోక్త విధానేన యావచ్చక్తి ధ్యాన ఆవాహనాది షోడశోపచార పూజాం కరిష్యే. కాణిపాక పుణ్యక్షేత్రమునందు ఈరోజు వినాయక చవితి పురస్కరించుకుని స్వామివారికి వినాయక వ్రతకల్పాన్ని చేయించడం జరుగుతున్నది. సమస్తమైనటువంటి మానవాళికి, భక్తజనులందరికీ కూడా స్వామివారి అనుగ్రహం వలన ఎటువంటి విఘ్నములు లేకుండా సకల ఐశ్వర్యములు సౌభాగ్య భాగ్యాలన్నీ కూడా కలగాలని చెప్పి ప్రార్థన చేసుకుంటూ స్వామివారిని మనసులో ధ్యానం చేసుకోండి. ఏకదంతం శూర్పకర్ణం గజవక్త్రం చతుర్భుజం పాశాంగుధరం దేవం ధ్యాయేత్ సిద్ధి వినాయకం వక్రతుండ మహాకాయ సూర్యకోటి సమప్రభ నిర్విఘ్నం గురు మే దేవ సర్వకార్యేషు సర్వదా. గణానాన్వా గణపతిం హవామహే కవిం కవీనాముపమశ్రవస్తమం. జ్యేష్ఠరాజం బ్రహ్మణాం బ్రహ్మణస్పదాన శృణ్వన్నోతిభిః సీదసాదనౌ. శ్రీమన్మహాగణాధిపతయే నమః. సాంగం సాయుధం సవాహనం సశక్తి పత్ని పుత్ర పరివార సమేతం అస్మిన్ కుంభే. अस्यां प्रतिमायां श्री वरसिद्धि विनायक स्वामी देवताम् आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि असुनीते पुनरस्मात् चक्षुः पुनः प्राणहेनोधे भोगम् पश्येम सूर्यमुच्चरन् तमनुमते प्रलयान स्वस्ति अमृतं वै प्राणाः अमृतमापः प्राणानेव यथा स्थानमपह्वजते सर्वजगन्नाथ यावत् पूजावसानकम् तावत् त्वं प्रीतिभावेन कुम्भेऽस्मिन् प्रतिमेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु स्थिरो भव वरदो भव सुमुखो भव सुप्रसन्नो भव స్థిరాసనం గురు. ఓం అందరూ కూడా గణపతిని ధ్యానం చేసుకోండి. గజాననం భూతగణాధిసేవితం కపిత్థజంబూ ఫలసార భక్షణం ఉమాసుతం శోక వినాశ కారణం నమామి విఘ్నేశ్వర పాద పంకజం. మహాగణాధిపతయే నమః. ఆవాహయామి వరసిద్ధి వినాయక స్వామినే నమః. అత్రాగచ్చ జగద్వంజసురరాజార్చితేశ్వర అనాథనాథ సర్వజ్ఞ గౌరీ గర్భసముద్భవ. ఓం సహస్రశీరుషా పురుషః సహస్రాక్ష సహస్రపాద విశ్వతో వృత్వా దశాంగులం. శ్రీ వరసిద్ధి వినాయక స్వామినే నమో నమః. ఆవాహయామి పురుష ఏవేదకం సర్వం యద్ధోదయచ్చ భవ్యం ఉతామృతత్వశ్చేషానః. నాతిరోహతి. మహాగణ వరసిద్ధి వినాయక స్వామినే నమః. సింహాజనార్థం పుష్పం సమర్పయామి. ఏతావానస్య మహిమా జ్యాయాగుశ్చ పురుషః ఆదోశ్చ విశ్వభూతాని. పాదస్యామృతం దివే. వరసిద్ధి వినాయక స్వామినే నమః. పాదయోః పాద్యం సమర్పయామి. త్రిపాదోర్ధ్వ ఉదయేత్ పురుషః ఆదోశ్చేహ భవాత్ పునః. తతో విశ్వం యక్రామత్. శాసనానశనే అభి. శ్రీ వరసిద్ధి వినాయక స్వామినే నమో నమః. హస్తయోః అర్ఘ్యం సమర్పయామి. తస్మాత్ విరాట జాయత. విరాజో అధిపూరుషః. సజాతో అత్యరిచ్యత. పశ్చాత్ భూమిమథో పురః. శ్రీ వరసిద్ధి వినాయక స్వామినే నమో నమః. ముఖే శుద్ధ ఆచమనీయం సమర్పయామి. యత్పురుషేణ హవిషా దేవాయజ్ఞమతన్వత. వసంతో వసంతోశ్చాసీదాద్యం. గ్రీష్మ యద్మః శరద్ధవిః. వరసిద్ధి వినాయక స్వామినే నమః. స్నానం సమర్పయామి. స్నానానంతరం ఆచమనీయం సమర్పయామి. ఓం సప్తాస్యాసన్ పరిధయః. సమిధ కృతా దేవాయజ్ఞం తన్వానాః. పురుషం పశుం. శ్రీ వరసిద్ధి వినాయక స్వామినే నమో నమః. వస్త్రయుగ్మం సమర్పయామి. యజ్ఞం బర్హిషి ప్రోక్షన్. పురుషం జాతమగ్రతః. తేన దేవా అయజంత. సాధ్యార్షయశ్చ యే. శ్రీ వరసిద్ధి వినాయక స్వామినే నమో నమః. యజ్ఞోపవీతం సమర్పయామి. తదంగ ఆచమనీయం సమర్పయామి. తస్మాత్ యజ్ఞాత్ సర్వహుతః సామాని సంభృతం వృష
పశుదాజ్యం పశోగుస్తాగుశ్చక్రే వాయవ్యాన్ అరణ్యాన్ గ్రామ్యాశ్చ జే వరదత్తి వినాయక స్వామినే నమః దివ్య పరిమళ గంధాన ధారయామి తస్మాద్యజ్ఞాత్ సర్వహుతః రజః సామాని జజ్ఞిరే ఛందాగోసి జజ్ఞిరే తస్మాద్ యజస్తస్మాదదాజతా శ్రీ వరదత్తి వినాయక స్వామినే నమః పుష్పమాలికాన్ సమర్పయామి తస్మాదశ్వాజాయిందో భయాదతః జగ్నిరే తస్మాత్ జాతా అజావయః శ్రీ వరదత్తి వినాయక స్వామినే నమః అలంకరణార్థం ఆభరణార్థం పుష్పాక్షతాన్ సమర్పయామి అథ పుష్పైశ్చ పూజయామి. స్వామివారికి ఇప్పుడు అర్చన చేయడం జరుగుతుంది. అలాగే ఇక్కడ 51 పత్రములు అలాగే అష్టోత్తర శతనామార్చన చేయడం జరుగుతుంది. అందరూ కూడా మనస్సులో వరసిద్ధి వినాయక స్వామినే నమః లేదా గణేశాయ నమః అనుకుంటూ స్మరణ చేసుకుంటూ ఉండండి. గణేశాయ నమః పాదౌ పూజయామి ఏకదంతాయ నమః గుల్భౌ పూజయామి శూర్పకర్ణాయ నమః జానునీ పూజయామి విఘ్నరాజాయ నమః జంఘే పూజయామి అఖువాహనాయ నమః ఊరూ పూజయామి హేరంబాయ నమః కటిం పూజయామి లంబోదరాయ నమః ఉదరం పూజయామి గణనాథాయ నమః నాభిం పూజయామి గణేశాయ నమః జానునీ పూజయామి స్థూలకంఠాయ నమః కంఠం పూజయామి స్కంధాగ్రజాయ నమః స్కంధౌ పూజయామి పాఠహస్తాయ నమః హస్తౌ పూజయామి గజవక్త్రాయ నమః వక్త్రం పూజయామి విఘ్నహంత్రే నమః నేత్రే పూజయామి శూర్పకర్ణాయ నమః కర్ణౌ పూజయామి ఫాలచంద్రాయ నమః లలాటం పూజయామి సర్వేశ్వరాయ నమః శిరః పూజయామి విఘ్నరాజాయ నమః సర్వాణ్యంగాని పూజయామి. చక్కగా స్వామివారికి గరికతోను అలాగే 51 పత్రములతోనూ స్వామివారిని అర్చన చేసుకుందాము. మీరందరూ కూడా స్వామివారిని మనసులో ధ్యానం చేసుకుంటూ ఉండండి. సుముఖాయ నమః మాచీపత్రం పూజయామి గణాధిపాయ నమః బృహతీపత్రం పూజయామి ఉమాపుత్రాయ నమః బిల్వపత్రం పూజయామి గజాననాయ నమః దూర్వాయుగ్మపత్రం పూజయామి హరసోనవే నమః దత్తూరపత్రం పూజయామి లంబోదరాయ నమః బదరీపత్రం పూజయామి గుహాగ్రజాయ నమః అపామార్గపత్రం పూజయామి గజకర్ణాయ నమః తులసీపత్రం పూజయామి ఏకదంతాయ నమః చూతపత్రం పూజయామి భిన్నదంతాయ నమః విష్ణుక్రాంతపత్రం పూజయామి పటవే నమః దాడిమీపత్రం పూజయామి సర్వేశ్వరాయ నమః దేవదారుపత్రం పూజయామి ఫాలచంద్రాయ నమః మురువకపత్రం పూజయామి హేరంబాయ నమః సింధువారపత్రం పూజయామి శూర్పకర్ణాయ నమః జాజీపత్రం పూజయామి సురాగ్రజాయ నమః గండకీపత్రం పూజయామి ఇహవక్త్రాయ నమః శమీపత్రం పూజయామి వినాయకాయ నమః అశ్వత్థపత్రం పూజయామి సురసేవితాయ నమః అర్జునపత్రం పూజయామి కపిలాయ నమః అర్కపత్రం పూజయామి గణేశ్వరాయ నమః 51 పత్రాన్ని పూజయామి. ఇప్పుడు అష్టోత్తర శతనామార్చన చేసుకుందాము. స్వామివారికి విశేషమైనటువంటి ఫలాల్ని అందిస్తారంటంలో ఎటువంటి సందేహం లేదు. చక్కగా అందరూ కూడా గణపతిని ధ్యానం చేస్తూ ఉండండి. ఓం వినాయకాయ నమః ఓం విఘ్నరాజాయ నమః ఓం గౌరీపుత్రాయ నమః ఓం గణేశ్వరాయ నమః ఓం స్కందాగ్రజాయ నమః ఓం అవ్యయాయ నమః ఓం భూతాయ నమః ఓం దక్షాయ నమః ఓం అధ్యక్షాయ నమః ఓం ద్విజప్రియాయ నమః ఓం అగ్నిగర్భచ్ఛిదే నమః ఓం ఇంద్రశ్రీప్రదాయ నమః ఓం వాణీప్రదాయ నమః ఓం అవ్యయాయ నమః ఓం సర్వసిద్ధిప్రదాయ నమః ఓం సర్వతనయాయ నమః ఓం శర్వరీప్రియాయ నమః ఓం సర్వాత్మకాయ నమః ఓం సృష్టికర్త్రే నమః ఓం దేవాయ నమః ఓం అనేకార్చితాయ నమః ఓం శివాయ నమః ఓం శుద్ధాయ నమః ఓం బుద్ధిప్రదాయ నమః ఓం శాంతాయ నమః ఓం బ్రహ్మచారిణే నమః ఓం గజాననాయ నమః ఓం ద్వైమాత్రేయాయ నమః ఓం మునిస్తుత్యాయ నమః ఓం భక్తవిఘ్న వినాశనాయ నమః ఓం ఏకదంతాయ నమః ఓం చతుర్బాహవే నమః ఓం చతురాయ నమః ఓం శక్తిజన్యుతాయ నమః ఓం లంబోదరాయ నమః ఓం శూర్పకర్ణాయ నమః ఓం హరయే నమః ఓం బ్రహ్మవిదే నమః ఓం ఉత్తమాయ నమః ఓం కాలాయ నమః ఓం గ్రహపతయే నమః ఓం కామినే నమః ఓం సోమసూర్యాగ్నిలోచనాయ నమః ఓం పాశాంకుశధరాయ నమః ఓం చండాయ నమః ఓం గుణాతీతాయ నమః ఓం నిరంజనాయ నమః ఓం అకల్మషాయ నమః ఓం స్వయం సిద్ధాయ నమః ఓం సిద్ధార్చితపదాంబుజాయ నమః ఓం బీజపూరఫలాజక్తాయ నమః ఓం వరదాయ నమః ఓం శాశ్వతాయ నమః ఓం కృతినే నమః ఓం ద్విజప్రియాయ నమః ఓం వీతభజాయ నమః ఓం గజనే నమః ఓం చక్రిణే నమః ఓం ఇక్షుచాపధృతే నమః ఓం సీతాయ నమః ఓం అజాయ నమః ఓం ఉత్పలకరాయ నమః ఓం శ్రీపతయే నమః ఓం స్తుతిహర్షితాయ నమః ఓం కులాత్రిభేత్రే నమః ఓం జటిలాయ నమః ఓం కలికల్మషనాశనాయ నమః ఓం చంద్రచూడామణయే నమః ఓం కాంతాయ నమః ఓం పాపహారిణే నమః ఓం సమాహితాయ నమః ఓం ఆశ్రితాయ నమః ఓం శ్రీకరాయ నమః ఓం
सौम्याय नमः ओं भक्तवाञ्छददायकाय नमः ओं कैवल्यसुखदाय नमः ओं सच्चिदानन्दविग्रहाय नमः ओं ज्ञानिने नमः ओं दयायुताय नमः ओं दान्ताय नमः ओं ब्रह्मद्वेषविवर्जिताय नमः ओं प्रमत्तदैत्यभजदाय नमः ओं श्रीकण्ठाय नमः ओं विबुधेश्वराय नमः ओं रमार्चिताय नमः ओं विधये नमः ओं नागराजयज्ञोपवीतवते नमः ओं स्थूलकण्ठाय नमः ओं स्वयंकर्त्रे नमः ओं सामघोडप्रियाय नमः ओं पराय नमः ओं स्थूलतुण्डाय नमः ओं अग्रणे नमः ओं धीराय नमः ओं वागीशाय नमः ओं सिद्धिदायकाय नमः ओं दूर्वाबिल्वप्रियाय नमः ओं अव्यक्तमूर्तये नमः ओं अद्भुतमूर्तिमते नमः ओं शैलेन्द्रधनुदोत्सुङ्गखेलनोत्सुकमानसाय नमः ओं स्वलावण्यसुधासारचितमन्मथविग्रहाय नमः प्रसन्नात्मने नमः श्रीवरदद्धिविनायकस्वामिने नमः नानाविध परिमलपत्रपुष्पाक्षतपूजां समर्पयामि पुरुषं यदधु यथाव्यकल्पयन् मुखं किमस्य गौ बाहु बाहुरुपादा उच्यते प्रसिद्धिविनायकस्वामिने नमः रूपमाक्रापयामि वाद्यं ॐ ब्राह्मणोच्च मुखमा बाहु ॐ ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यः कृतः ऊरूदरस्य यद्वैश्यः पद्भ्यागोशूत्र अजायत प्रसिद्धिविनायकस्वामिने नमः दीपं दर्शयामि ఓం ఏకదంతాయ నమో నమః. ఏకదంతం మహాకాయం తప్తకాంచన సన్నిభం లంబోదరం విశాలాక్షం వందేహం గణనాయకం. గణేశ్వరుడు అంటేనే సుప్రసిద్ధమైనటువంటి ఆ ఆత్మస్వరూపుడని అర్థం. అందుకనే గణము అనేటువంటిది భూమ్యాది సమస్తమైనటువంటి వస్తువులు గణం. దానికి నాయకుడు పతి, గణపతి. గణములకు పతి అయినటువంటి వాడు కాబట్టి గణపతి అని ఈ గణస్వరూపంతో గణేశ్వరుడుగా విశ్వానికి నాయకుడైనటువంటి ఆ ఆత్మస్వరూపుడైన పరమాత్మనే ఇక్కడ విఘ్నేశ్వర స్వరూపంతో అర్చించబడతాడు ఈనాడు. అలా అర్చించబడేటువంటి స్వామి మహాకాయం, ఏకదంతం మహాకాయం తప్తకాంచన సన్నిభం, బాగా పుటం పెట్టినటువంటి బంగారు రంగుతో సుప్రసిద్ధమైనటువంటి కాంతులీనుతున్నటువంటి మహాకాయం, చాలా పెద్దదైన శరీరమట. ఎందుకంటే బ్రహ్మస్వరూపం అంటారు. చాలా పెద్దదైనటువంటి ఆత్మస్వరూపమే తన యొక్క శరీరంగా ఆకాశమంతా ఆక్రమించినటువంటి స్వరూపంతో ఆకాశమే తన శరీరంగా కలిగినవాడు. అందుకనే కం బ్రహ్మ ఖం బ్రహ్మ అంటుంది ఆ పరమాత్మను ఉద్దేశించి. అటువంటి మహానుభావుడు సగుణ రూపంలో లంబోదరుడుగా విశాలమైనటువంటి కన్నులతో వరసిద్ధి వినాయకుడుగా అదిగో చక్కగా కాణిపాక క్షేత్రంలో ఈనాటికి నాడు వరసిద్ధి వినాయక వ్రతం అనేటువంటి వ్రత దీక్షలో స్వామి చక్కగా ఆరాధనలు అందుకుంటూ ఉన్నాడు. అంతేకాదు, ఎవరైతే తనను ధ్యానిస్తారో పూజిస్తారో, ధ్యానించిన వారు ఎవరెవరు ఏ విధంగా తనను ధ్యానిస్తే వారి యొక్క కోరికలన్నీ కూడా స్వామి తీరుస్తాడు. కాబట్టి ఆయనకు వరసిద్ధి వినాయకుడు. ఎందుకంటే జీవితంలో కోరుకున్నటువంటి సిద్ధి ప్రయోజనం ఏదైతే ఉందో దాన్ని కలిగించేటువంటి వాడు కాబట్టి సిద్ధి వినాయకుడు అని ఆయనకు పేరు. అందుకని ఆయన స్వయంగా ధర్మరాజు కోరిన కోరిక మీద పరమేశ్వరుడే కుమారస్వామికి స్వయంగా ఉపదేశించినటువంటి వ్రత విధానాన్ని పురాణం చక్కగా సెలవిస్తుంది వినాయక వ్రతంగా. కాబట్టే కుమారస్వామిని ఉద్దేశించి పరమేశ్వరుడు స్వయంగా చెబుతాడు, అయ్యా ఆయుస్సును సమస్త సంపదలను కూడా కోరుకున్నటువంటి వాళ్ళు దానిని వృద్ధి చేసేటువంటి వినాయక వ్రతం అనేటువంటిది ఒకటి ఉంది. దాన్ని ఈనాడు భాద్రపద శుద్ధ చవితి ఉదయం
ప్రాతకాలంలోనే లేచి అన్ని పనులు పూర్తి చేసుకొని వాళ్ళ శక్తి కొద్దీ బంగారుతోనైనా వెండితోనైనా మట్టితోనైనా స్వామి యొక్క విఘ్నేశ్వర ప్రతిమ చేసి చక్కగా ఆరాధన చేయాలి. అలాగే గణేశ ప్రతిమను ప్రతిష్ఠించి తమ గృహంలోనైనా చేసుకోవచ్చు, బయటైనా చేసుకోవచ్చు, క్షేత్రంలో ఆలయంలోనైనా చేయవచ్చు. అక్కడ అన్ని విధాలైనటువంటి 21 రకాలైనటువంటి దీనితో పత్రితో స్వామిని పూజ చేస్తారు. ఆ ఏకవింశతి పత్ర పూజను చూశాం మనం. గోవింద. సమర్పయామి. ఆత్మ ప్రదక్షిణ నమస్కారాన్ సమర్పయామి. సాష్టాంగ నమస్కారాన్ సమర్పయామి. యస్య స్మృత్యాదనామోక్త్యాదవ పూజా క్రియాదిషు సంపూర్ణదాయాది సద్యో వందే గణాధిపం. మంత్రహీనం క్రియాహీనం భక్తిహీనం గణాధిప. పూజితం మయా దేవ పరిపూర్ణం దదస్తుతే. ధ్యాన ఆవాహనాది షోడశోపచార పూజయాచ భగవాన్ సర్వాత్మకః సర్వం శ్రీ వరసిద్ధి వినాయకత్వామి దేవతా దివ్యచరణారవిందార్పణమస్తు. ఓం తత్సత్. తరువాత స్వామివారికి విశేషమైనటువంటి ఈ వ్రతకథని చెబుతాను. అందులో చెప్పబడినటువంటి విషయాలన్నీ కూడా భక్తితో మీరు ఆచరించి స్వామివారి అనుగ్రహము చేత ఎల్లరూ కూడా సౌభాగ్య భాగ్యాలతో పరిఢవిల్లాలని ప్రార్థిస్తున్నాం. గజాననం భూతగణాధిదేవితం కపిత్థజంబూ ఫలసార భక్షణం ఉమాసుతం శోక వినాశకారణం నమామి విఘ్నేశ్వర పాద పంకజం. సూతమహాముని శౌనకాదులు మునులకు విఘ్నేశ్వరోత్పత్తి, చంద్రదర్శనము, ఆ దోష నివారణము, తన్నివారణము కూడా చెబుతూ ఉన్నాడట. పూర్వము గజరూపము గల రాక్షసుడు శివుని గురించి ఘోర తపస్సు చేస్తూ ఉన్నాడట. అతనికి ఆ తపమునకు మెచ్చినటువంటి పరమశివుడు ప్రత్యక్షమై ఏదైనా వరము కోరుకోమనగా గజాసురుడు పరమేశ్వరుణ్ణి స్తుతించి, స్వామి నీవెల్లప్పుడూ కూడా నా ఉదరమందే ఉండాలి అని చెప్పి కోరాడట. అతని కోరిక తీర్చుడికి అతని ఉదరమును ప్రవేశించినటువంటి స్వామి సుఖముగా అక్కడే ఉన్నారట. కైలాసమునందు పార్వతీదేవి పతిజాడ తెలియక అన్వేషించుచు గజాసురుడు గర్భస్థుడగుట తెలుసుకుని విష్ణుమూర్తిని స్తుతించిందిట. ఆ విష్ణుమూర్తి, ఓ మహానుభావ, పూర్వం నా పతిని భస్మాసురుని బారి నుంచి రక్షించి నాకు ఇచ్చావు. ఇప్పుడు కూడా ఏదైనా ఉపాయం చేత రక్షింపమని పార్వతీదేవి శ్రీహరిని వేడుకొన్నదిట. పిదప ఆ తరువాత విష్ణుమూర్తి బ్రహ్మాది దేవతలను పిలిపించి గజాసుర సంహారంకి గంగిరెద్దును అలంకరించి బ్రహ్మాది దేవతలందరికీ కూడా తొలక వాయిద్యము ధరింపజేసి తానును చిరుగంటలు ధరించి సన్నాయిని దాల్చి గజాసురపురమునకు వెళ్ళి విశేష వైభవముగా గంగిరెద్దును ఆడిస్తూ ఉన్నారట. అది విన్నటువంటి గజాసురుడు వారి గృహమునకు పిలిపించి ఆడించాడట. గంగిరెద్దు విచిత్రముగా ఆడించగా గజాసురుడు చూసి పరమానంద సంతుష్టుడై మీకేమి కావాలో కోరుకోమనగా ఇది పరమశివుని వాహనమైనటువంటి నంది శివుణ్ణి వెతుటుకు ఇక్కడ వరకు వచ్చినది, శివుణ్ణి ఇమ్మని చెప్పి అడిగాడట శ్రీహరి. ఆ గంగిరెద్దును ఆడించే వాడిని శ్రీహరిగా చూసినటువంటి గజాసురుడు తన గర్భసుడైనటువంటి శివుని తలంచి నా శిరమును త్రిలోక పూజ్యము చేయమని చెప్పి అడిగారట. అలాగే నా చర్మమును కూడా నీవే ధరించాలి అలా ప్రార్థించి హరికి తన అంగీకారము తెలుపగా అంత విష్ణువు నందిని ప్రేరేపించాడు. నంది తన శృంగములు అంటే కొమ్ముల చేత గజాసురుణ్ణి చీల్చి సంహరించి మహేశ్వరుణ్ణి బహిర్గతుడు చేశారట. విష్ణువు దుష్టాత్మలకు ఇటువంటి వరములు ఈరాదయ్యా, ఇచ్చినచో పాముకు పాలు పోసినట్లే అవును అని చెప్పి ఆదేశించి బ్రహ్మాది దేవతలను తీసుకుని వీడ్కోలు కలిపి తను కూడా వైకుంఠానికి వెళ్ళిపోయారట. పరమేశ్వరుడు కూడా నందిని వాహనుడై త్వరితగతిని కైలాసమునకు వెళ్ళాడు. అక్కడ కైలాసమున పార్వతీదేవి దేవతాదుల వలన భర్తరాగను విని సంతోషించి అభ్యంగన స్నానము చేసి నలుగు పిండితో ఒక బాలుని చేసి ప్రాణము పోసి సింహద్వారమున కాపుకుంచిందిట. ఆ స్నానానంతరం పార్వతీదేవి సర్వాభరణ భూషితురాలై పతి ఆగమనకే నిరీక్షించుతూ ఉన్నది. పరమశివుడు వచ్చాడు. ఆ నందిని అధిరోహించి లోనికి పోవగా సింహద్వారమునందున్నటువంటి బాలుడు అడ్డగింపాడట. తన రోషావేశము చేత త్రిశూలము చేత ఆ కంఠము త్రుంచి వేశాడట. లోపలికి వెళ్ళిపోయాడు. పార్వతీదేవి భర్తను చూసి అర్ఘ్యపాద్యాదులు ఇచ్చి వారు ఇరువురు కూడా పరమానంద ప్రియ సంభాషణలు ముచ్చటించుండగా ద్వారమందులటువంటి బాలుడి ప్రసంగము వచ్చినది. పరమేశ్వరుడు తాను చేసినటువంటి పనికి చింతించి ఉత్తర దిశగా శిరస్సును శయనించి పెట్టి నిద్రించుతున్నటువంటి ఏ జీవి అయితే నిద్రిస్తుందో దాని శిరస్సును తీసుకురమని గణములకు ఆదేశించాడట. శివుని ఆదేశము తీసుకున్నటువంటి గణములు ఉత్తర దిశగా వెళ్ళి శయనించుతున్నటువంటి గజము యొక్క శిరస్సును తెచ్చి బాలుకి ప్రాణము పోశాడట. ప్రాణము పోసి గజాననుడు అని నామం ఇచ్చాడట. పుత్రప్రేమమున ఉమామహేశ్వరులు పెంచుకుంటూ ఉన్నారు.
గజానుడు కూడా తల్లిదండ్రులను పరమభక్తితో సేవించుచు గజముఖుడు సులభముగా తిరుగుడుకు అనిందుడు అనేటువంటి ఒక మూషిక వాహనాన్ని కూడా వాహనముగా చేసుకున్నాడు. ఇక్కడ విఘ్నేశ్వరాధిపత్యాన్ని ఇచ్చినటువంటి విషయాన్ని తెలుసుకుందాం. ఒకనాడు దేవతలు మానవులు పరమేశ్వరుని సేవించి తమకు ఎన్నో విఘ్నాలు కలుగుతున్నాయి, అట్టి విఘ్నముల నివారణకి ఒక విఘ్నాధిపతిని ఇవ్వమని అడిగారట. గజానుడు తాను జ్యేష్ఠుడని తనకి ఆ ఆధిపత్యం ఇవ్వమని చెప్పి అడిగారట. అప్పుడు కుమారస్వామి అంటున్నారట, గజానుడు మరుగుజ్జువాడు, అనర్హుడు, అసమర్థుడు, కాన ఆ ఆధిపత్యమును నాకే ఇవ్వమని చెప్పి కుమారస్వామి తండ్రిని వేడుకొన్నాడు. మహేశ్వరుడు కుమారుని ఇరువురిని ఉద్దేశించి ముల్లోకములో ఉన్నటువంటి నదులలో ఎవరైతే ముందుగా స్నానము చేసి వస్తారో వారికి ఆ ఆధిపత్యాన్ని ఇస్తాను అని చెప్పారట. తర్వాత కుమారస్వామి నెమలవాహనై వాయువేగమున వెళ్ళిపోయి స్నానాలు ఆచరిస్తూ ఉన్నారట. గజానుడు ఖిన్నుడై తల్లిదండ్రులను నమస్కరించి నా అసమర్థతను చూసి కూడా మీరు ఇటువంటి ఆనతి ఇవ్వటం సమంజసమేనా అని అడగగా, ఎవరైతే తల్లిదండ్రులను పరమభక్తితో సేవిస్తూ ప్రదక్షిణములు గావిస్తారో వారికి ఈ త్రిలోకములో ఉన్నటువంటి 33 కోట్లైనటువంటి నదులలో కూడా స్నానము చేసినటువంటి ఫలితం లభిస్తుందయ్యా అని చెప్పారట. ఆ ప్రభావం ఎంతకు తరగదు అని చెప్పి కూడా చెప్పారట. అప్పుడు గజానుడు పరమభక్తితో తల్లిదండ్రులకు నమస్కరించి ప్రదక్షిణలు చేస్తూ ఉన్నారట. గంగానది స్నానమాడడానికి వెళ్ళినటువంటి కుమారస్వామికి అంతకు ముందే గజాననుడు గంగా నదిలో స్నానము చేసి వస్తున్నట్లుగా కనిపిస్తూ ఉన్నట్ల. ఇట్లే అన్ని నదులలో కూడా జరిగినదిట. అంతటా మహేశ్వరుడు గజానుడు చూసినటువంటి తన బలమును నిందించుకుంటూ కైలాసమును వెళ్ళాడు కుమారస్వామి. అక్కడ మరలా గజానును చూసి ఆలోచించి స్వామిని నమస్కారం చేసి వేడుకున్నారట. నా అపరాధాన్ని క్షమించండి తండ్రి అని చెప్పి ప్రార్థన చేశాట. అంతటా మహేశ్వరుడు ఆ రోజు భాద్రపద శుద్ధ చవితి ఎందు గజానునికి విఘ్నాధిపత్యాన్ని ఇచ్చారట. ఆ దినమున సర్వదేశీయులు కూడా విఘ్నేశ్వరునికి పిండి వంటలు, టెంకాయలు, పాలు, తేనె, అరటిపండ్లు, పానకము, వడపప్పు మున్నగు సమర్పించి విఘ్నేశ్వరుని సంతుష్టి చేసి పూజిస్తారట. అంతటా స్వామి స్వీకరించిన వాడై కొన్ని తన వాహనానికి ఇచ్చి తను కొన్ని చేత ధరించి మెల్లగా సూర్యాస్తమ సమయముకు కైలాసమునికి వెళ్ళాడట. తల్లిదండ్రులకి చూసి నమస్కారం చేయబోగా అంతటా అతను దొర్లిపోయాడట. శివుని శిరస్సు ఎందున్నటువంటి చంద్రుడు అది చూసి నవ్వాడట వికటముగా. దానితో నరుడి కంటికి నల్లరాయి కూడా నుగ్గునొగునే అనేటువంటి సామెత చేత విఘ్నేశ్వరుడు మూర్ఛిల్లిపోయారట. అక్కడ ఆయన చేతిలో ఉన్నటువంటి మోదకాలన్నీ కూడా దొర్లిపోయాయి. అంతట పరమేశ్వరుడు చాలా బాధపడుతూ ఉన్నాడు. పార్వతీదేవి కూడా చంద్రుని చూసి శపించినదిట. పార్వతీదేవి శోకించుచు, ఓ చంద్ర పాపాత్మ, నీ దృష్టి కలిగి నా కుమారుడు మూర్ఛ పొందాడు, కావున నిన్ను చూసిన వారందరూ కూడా పాపాత్ములైపోతారు అని శపించిందిట. అదే సమయమున సప్తమహర్షులు యజ్ఞము చేయుచు తమ భార్యలతో అగ్నికి ప్రదక్షిణము చేయుచుండగా అగ్నిదేవుడు ఋషిపత్రులను మోహించి శాపభయము వలన అదృశ్య శక్తితో క్రీడించుచుండగా అగ్ని భార్య స్వాహాదేవి గ్రహించి అరుంధతి రూపము తక్క మిగిలిన ఋషిపత్రుడు రూపమును తానే దాల్చి పతికి ప్రియముగా చేసింది. దానికి మహర్షులు అగ్నిదేవితో ఉన్నవారు తమ భార్యలను శంకించుచు వారిని పరిత్యజించారు. పార్వతీ శాపానంతరం ఋషిపత్రులకు చంద్రుని చూచుట వలనే ఇట్టి నీలాపనందలు కలిగినది. మునులు, దేవతలు, ఋషిపత్రులు ఆపదలను పరమేష్ఠికి తెలపక అతడు సర్వజ్ఞుడు చేసి అగ్నిహోత్రుని భార్య స్వాహాదేవియే ఋషిపత్రుల రూపము ధరించి సప్త ఋషులకు సమాధానపరిచారట. అప్పుడు బ్రహ్మ కైలాసమునకు వెళ్ళి ఉమామహేశ్వరుని సేవించి మూర్ఛొందినటువంటి విఘ్నేశ్వరుని బ్రతికించారట. పార్వతీదేవి సంతసించి, నీవిచ్చిన శాపం వలన లోకములల్లా కూడా కీడుబాటిరుదన్నమా, నీవు దాన్ని ఉపసంహరింపము అని చెప్పి ప్రార్థించారట. పార్వతీదేవి సంతుష్టాంతరంగా అయి కుమారునికి విఘ్నేశ్వరుని చేరదీసి ముద్దాడి, ఏ దినమైతే విఘ్నేశ్వరుని చూసి చంద్రుని నవ్వినో ఆనాడు చంద్రుని చూడరాదు అని చెప్పి శాపావకాశాన్ని ఇచ్చినదిట. బ్రహ్మాది దేవతలందరూ కూడా సంతసించి భాద్రపద శుద్ధ చవితి నాడు మాత్రము చంద్రుని చూడక జాగరోగంతో ఉన్నారట. అప్పుడు శమంత గోపాఖ్యానం చెప్పుకుందాం. ద్వాపర యుగమున ద్వారకావాసి అయినటువంటి శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ నారదుడు దర్శించి స్తుతించుచు, అయ్యా, ఈరోజు భాద్రపద శుద్ధ చతుర్థి, ఈరోజు చంద్రుని చూడరాదు, కావున అందరూ కూడా ఇంటికి వెడలిపోండి అని చెప్పి నారదుడు కూడా వెళ్ళిపోయాడట. ఆనాడు శ్రీకృష్ణుడు చాటింపు వేయించి ఎవరూ కూడా చంద్రుని చూడరాదు అని చెప్పి చాటింపు వేశాడు. ఆ తరువాత శ్రీకృష్ణుడు చంద్రుని చూడకనే గోష్టమునకు పోయి, అంటే గోశాలకు పోయి పాలు పితుకుతూ ఆ పాలల్లో చంద్రబింబాన్ని చూసి, ఆహా, నా గట్టి నీలాపనందలు కలుగుతాయో అని చెప్పి అనుకుంటూ ఉన్నాడట. ఆ తరువాత కొన్నాళ్లకు సత్రాదిత్తు సూర్యవరము చేత శమంతకమణి అనేటువంటి ఒక మణి సంపాదించాడట. ద్వారకు పోయి శ్రీకృష్ణ దర్శనార్థమే పోవుచుండగా అతిథి సత్కారంతము
ఆ మణిని తనకి ఇమ్మని అడిగాడట శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ. అయ్యా ఇది రోజుకు 8 బారువుల బంగారాన్ని ఇస్తుంది, ఏ మందమతి అయినా ఇస్తాడా అని చెప్పి సత్రాజిత్తు చెప్పి వెళ్ళిపోయాడు. సత్రాజిత్తు తమ్ముడైనటువంటి ప్రసేనుడు ఆ శమంతకమణిని కంఠమున ధరించి వేటకు అడవికి వెళ్ళాడు. అది మాంసఖండమని భ్రమించినటువంటి ఒక సింహము అతనిని చంపి ఆ మణిని తీసుకుపోయిందిట. ఆ మణిని తీసుకుపోతున్నటువంటి సింహాన్ని జాంబవంతుడు అంటే ఒక భల్లూకమును చంపి అది తీసుకుపోయి తన కుమారుడుకు తొట్టెకు ఆట వస్తువుగా కట్టారట. శ్రీకృష్ణుడు మణిని ఈయనందలకు తన సోదరుని వధించి మణిని అపహరించాడని చెప్పి చాటింపు చేశాడు సత్రాజిత్తు. ఆ శ్రీకృష్ణ పరమాత్మకే నీలాపలిందలు తప్పలేదు, ఇక మనమెంత. బంధుమిత్రాదులతో అరణ్యమునకు వెతుకుతూ ఉన్నాడు కదా శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ. ప్రసేనుడు కళేబరం కనిపించింది. ఆ తరువాత సింహపు కాలిజాడలను భల్లూకు చరణ విన్యాసము చూసి ఆ దారిని బట్టి పోవుగా ఒక గృహమునకు పోయాడు. పరివారమును అటనే ఉంచి కృష్ణుడు గర్భమునకు వెళ్ళి శమంతకమని చూచి దానిని చేతపుచ్చుకుని వచ్చినంతలోనే ఉయ్యాలలో ఉన్నటువంటి బాలుడు రోధిస్తూ ఉన్నాడట. జాంబవంతుడు కోపావేశము చేత శ్రీకృష్ణునిపై అరుచుచు నఖములు చే గృచ్చుచు కింద పడద్రోసి రాళ్ల చేతను వృక్షముల చేతను ముక్తిఘాతముల చేతను ఎడతెరిపి లేక 28 రోజుల పాటు యుద్ధము చేశాడట. క్షీణబలుడైనటువంటి జాంబవంతుడు ఆ కృష్ణుని పరమాత్మను చూసి రామచంద్రుడిగా చూసి నా అందు వాత్సల్యము చేత నీవేదేనీ వరము కోరుకోమనగా నేను మీతో ద్వంద్వ యుద్ధము చేయాలని కోరుకుంటుని నా అపరాధము క్షమించు అని చెప్పగా శ్రీకృష్ణుడు తనని ఆశీర్వాదం చేయగా శిథిలమైపోయినటువంటి ఆ శరీరమును అంతా కూడా మళ్ళీ మామూలుగా అయినది. ఓ భల్లూకేశ్వర, శమంతకమణిని అపహరించినట్లుగా నాపై ఆరోపింపబడిన నింద బాపుకొనుటకు వచ్చానయ్యా, మణిని ఇస్తే నేను తీసుకు వెడలిపోతాను అని చెప్పాడట. ఆ మణితో పాటు జాంబవంతుని కూతురైనటువంటి జాంబవతిని కూడా శ్రీకృష్ణుడి కానుక ఇచ్చి వెడలిపోయాడు. ఆలస్యమునకు పరితపించుతున్నటువంటి బంధుమిత్రాదులను కన్యారత్నముతోనూ మణితోనూ శ్రీకృష్ణుడు ద్వారక చేరి యావత్ వృత్తాంతమంతయు కూడా శమంతకమణిని సత్రాజిత్తుకు ఇచ్చివేశాడట. సత్రాజిత్తు తను లేనిపోని నిందని శ్రీకృష్ణుడిపై మోపినందులకు అపరాధముగా క్షమించమని ప్రార్థన చేసుకుని ఆ మణిని తన కుమార్తె అయినటువంటి సత్యభామను కూడా కానుకగా ఇచ్చాడు. శ్రీకృష్ణుడికి అర్పించి వేశాడు. శ్రీకృష్ణుడు సత్యభామను స్వీకరించి మణిని తిరిగి ఇచ్చివేశాడట. సత్రాజిత్తుకు ఒక శుభముహూర్తమైన శ్రీకృష్ణుడు జాంబవతి సత్యభామలు పరిణయము చేశారు. అచ్చటి నుంచి వచ్చినటువంటి మునులు దేవతలు స్తుతించారట. అయ్యా పరమాత్మ, మీరు పరమాత్ములు, మేము సామాన్యమైనటువంటి మానవులు, మీరు కాబట్టి అటువంటి యుద్ధము చేసి మణిని సంపాదించారు, మా వల్ల ఏమవుతుందని అడగగా ఎవరైతే ఈ శమంతకోపాఖ్యానాన్ని కథగా చెప్పుకొని అక్షతలను ధరిస్తారో ఆ దాని ప్రభావం చేత చంద్రుని చూసినటువంటి దోషము పోయి ఎవరికి ఎటువంటి నీలాపలందులు కలుగుకుండుగాక అని చెప్పి శాపావకాశాన్ని కూడా చెప్పారట. అందరూ చెప్పండి. సింహప్రసేన అవధీహి సింహో జాంబవత హతః సుకుమారక మారోధీహి తవహ్యేష శమంతకః. ఎవరైనా ఈ కథ విన్నా వినకపోయినా ఈ శ్లోకాన్ని మాత్రం చెప్పుకుని అక్షతలు వేసుకున్నట్లయితే ఈ దోష నివారణ అవుతుంది అని చెప్పి శాస్త్రాలు చెబుతున్నాయి. ఇంతటితో ఈ వ్రతకథని మనం ముగించుకున్నాము. స్వామివారికి మహామంగళహారతి ఇస్తారు. అందరూ చక్కగా లేచి నుంచోండి. అందరూ కూడా మార్గేణ మహిమహేషాః గోబ్రాహ్మణేభ్యః శుభమస్తు నిత్యం లోకాః సమస్తాః సుఖినో భవంతు. కాలే వర్షతు పర్జన్యః పృథివీ జస్యజాలినీ దేశోऽयं శోభరహితో బ్రాహ్మణాः సంతు నిర్భయాః పుత్రిణः సంతు పౌత్రిణः సధనాः సంతు జీవంతు శరదాం శతం. యో వేదాదౌ స్వరః ప్రోక్తో వేదాంతే చ ప్రతిష్ఠితః తస్య ప్రకృతిలీనత్యయః పరత్ర మహేశ్వరः. వినాయక స్వామినే నమః. నమస్తోపచారాన్ సమర్పయామి. पर्याप्त्यानन्दराजाय सर्वस्तोमोजिरात्र उत्तममहर्भवति सर्वस्याच्चै सर्वस्य दिट्ठे సర్వమేవ దేనా
प्राप्नोति सर्वं जयति एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् देवदेवस्यानन्दानन्दभोगोऽस्तु हर नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव जय बोलो गणेश महाराज की जय Govinda, Hari Govinda.